But the dogs can only run when it's cool, so while it's cool, we got to take advantage of it. We got to keep moving, and we'll keep going. 我们今天要跟着过去，到那边那块地，因为现在狗的这个兴奋劲儿已经起来了。另外，既然这个土著家庭要求我们了，我们就要做到这个。而这一片地啊，全是被野猪破坏的，你看基本上已经快不生草了。原来都是那种特高的那种草林子，现在都已经被野猪折成这样了。所以今天我们要再抓2只大公猪。 如果要得到原住民的尊重，除了展示你的勇气之外，别无选择。冯涛是今天的主角，但不是唯一的。狗是最先被人类驯养的，这种家畜，这种动物一直是人类忠实的朋友和助手。那么用狗打猎，包括用猎刀，都是一种对猎物相对公平的方式。攻猎可以在几十米外置猎物死地，但刀猎需要你与猎犬紧密配合。 我对这个东西就从来不知道它是一种什么程序，比如说放狗和狗怎么去咬，我们怎么追进去，没有概念。如果是第一次参与危险游戏，你需要一个经验丰富的老师。卡尔和他的忠实猎犬会帮助冯涛把危险系数尽可能降低到最小。I may have come down from a long generation of hunters. My dad certainly did a bit of hunting when he was young, and he introduced me to the sport when I was about 8 years old. So I've had it in my gene pool, I guess, for at least 2 generations, and I plan to pass it on to my kids as well. 最初狩猎期间，卡尔像多数猎人一样使用猎枪，但几年后他开始尝试训练猎犬，这是更贴近原住民狩猎的方式。10 years ago, when I was about 19, and I trained them up from scratch, 2 puppies, with no help from anybody else. I took them out, and I used to walk creeks, and I didn't even know what would happen when the dogs saw a pig. But luckily, I selected the right breed of dogs, and it came fairly naturally to them, as it did to me, and I started catching pigs. I used to walk kilometers. 猎猪犬是野猪的天生死敌，它们生来就是无与伦比的追踪者。通常情况下，他们在相互嬉闹中打发时间，或者像个孩子一样纠缠家长的爱抚，这似乎是温顺的家庭宠物。一旦进入丛林，他们会瞬间变成冷血战士，同时还拥有近似于人类的攻击谋略。这个掠食者正在肆无忌惮地享用美餐。猎犬勇敢但并不鲁莽，他们很清楚单独与掠食者交锋难有胜算。他们会先造足声势来恐吓对手，把对手胁迫到对犬群有利的战场，通常是开阔平原或者稀疏干燥的树林中。掠食者被逼到无路可退，准备战斗了。但头犬此时却开始与对手保持距离。他在利用对峙状态消耗对手一触即发的战斗意志，同时在等待帮手的到来。仔细观察，犬群到来的瞬间，掠食者的战斗意志出现过几秒钟的动摇。他曾经想逃命，尽管退却心理只萌发在瞬间，但足以令他在决战中落败。
The way I kill the pigs, once the dog has the pig under control, I take my knife and I try and make an incision to the carotid artery in the front of the chest area. A good cut to this will kill the pig within 3 seconds. 熟练使用猎刀，令猛兽一击毙命，不是每个人都可以做到。房涛现在需要的是在实战中锻炼。房涛很幸运，他的第一个对手并不强大，这只是一头未成年的野猪。这一次，冯涛只是学生。You go for this front leg. Yeah. You go for this front leg here. This leg, front leg, grab him, and you put your knee in here. Usually this knee better. More better. Okay. From there, one movement. Excellent. Excellent. Now you got full control of the pig. It's time to get the dogs off. All right, you got to get the dogs off. Off. Otherwise, you got a chance of the dogs biting your hand. They don't know any better. They're just trying to hold this pig the way they've been trained. 他这刀就从这位置下去了。对对，这不正好吗？这位置。 From there, you use this hand. 看到？ You let go of that back leg. You keep holding this leg. 你这个手，哎， You let go of this. 拿左手拿拔刀。啊，这手拔刀。You go for your knife. Yep. Then you cut the carotid artery. 在那儿，在喉管下面，看见没有？ In. 就这位置吧。对，就这位置。反手 Going back towards the heart. 反手刃朝里嘛。刃朝里。看上去好像很容易，是吗？这些掠食者似乎就是待宰的羔羊，毫无反抗能力。如果你真的这样认为，你将付出沉重代价。猎犬勇猛，但绝非百战百胜。例外也时有发生。如果遇到一个善战的对手，他会选择与头犬正面交锋，把战场僵持在沼泽泥塘中。在这里，猎犬灵活扑跃的优势会大打折扣，而野猪的锋利獠牙在局促空间内可以轻易地重创对手。一旦谋略失效，所有猎犬都要冲进沼泽，投入战斗。For a couple of minutes and we haven't heard anything, so we're going to get the tracking gear out and see if we can find them. We know they went up in that way, but it's fairly thick up there, so we better get onto them before they wear themselves out too much. Normally, if they get a pig up close, you can hear the dog's head up and they'll be barking and growling. But out here they've gone out of ear range and there's a lot of geese making noise over there. So what we're going to do, I'll put the tracker on and I'll get a direction on the dogs and we'll start moving towards it, see if we can hear them.您正在收看的是《奥北探秘之
危险的猎物下。在丛林的另一个角落，杰森和原住民艾瑞克已经开始追踪行动。体验者是中国队员梁子。艾瑞克因为他是绝对的原住民是吧？所以呢，就是开始接触他时候，他几乎不说话，那就觉得这人就不敢多聊啊，因为他好像不爱说话那样，也不知道他是什么样的个性。接下来，我们将通过梁子的摄像机镜头看到发生的一切。原住民艾瑞克会带领大家寻找野牛，他们是阿纳姆丛林中最暴躁的杀手。So the cow walk behind the bull? Yep. So big full bull and the cow? Yep, and the cow.就是跟他找野牛，就发现这人太不一般了，太棒了，恨不得就是1000米以外那种感觉。有野牛的话，像我们都是这样的用望远，最充其量也就是用那望远镜看一下，因为那个倍数比较高嘛，看远处有没有。他不光是这样，他不光看，他闻，1000米以外你怎么闻呢？但是他顺着那个风向，然后呢他听，我发现了，他一到山上就活了，完全活了。这并不是女摄像师在夸张，每一个原住民身上都拥有一些现代科学都无法解释的神奇。他们是天生的人猿泰山。So if we're moving, buffalo, see us. Yeah, and you can hear us. You can hear it, and you see us. You can look us if we're moving, and keep you still. Get at that leaves, tree on top. Look, try to look. Just let him move, and you stay calm. You know, still. You got good hearing, eh? The buffalo, good smell. Yeah. And good eyes. 后来呢，就是说，离得特别远，艾瑞克呢就连听带什么的，我都不知道他怎么弄，就知道野牛那边有野牛，特远，然后拿望远镜仔细看，才发现确实有野牛。然后正面走不行，我们就从后面包抄。首先第一，要脱鞋，就是不论走什么样的路，就光着脚，怕动静太大了。就是第二呢，要把那脸上抹黑，因为白脸目标太大了。这样的话呢，就是第三呢，就开始讲要求。你想想，脱了鞋，抹上黑脸，然后呢，迷彩弄上，把相机全都放回去，放到弄到藏到后面去，真的要跟战斗一样。如果他看到你，他牛想抓你的话，你找个树跑起来，但是你必须找一个比较多一些野的一种树 ，OK？ 如果那个牛碰树的话，树掉下来，你没关系，你就这样子躺下，开你的眼睛，别动。你想人大腿都泡在水里，这样往前走，而且又是光着脚，底下一会儿扎在石头上，一会儿扎在那个树枝上，然后往前走。走过一段以后呢，又是一段淤泥。走完淤泥以后呢，啪，没水了吧？挺高兴的。走到那个被野牛、野猪拱过的那个地，旱季的时候干了，然后全是尖的那种，就是完全就跟走到玻璃碴上，更痛苦。哎呦，疼得不得了，那脚。丛林是大自然留给人类自我测验的试题，不是每个人都要参加考试，但如果你选择参加，就没有退出的可能。这个好斗的家伙在与同类搏斗中折断了一只脚，艾瑞克追踪他只用了45分钟。猎人不会向受伤的猎物发起攻击，但是毕竟梁子已经得到了他想要的东西。好了，我们现在必须赶回冯涛身边了。梁子的故事耽搁了一点时间，我们大概错过了好戏。不过没关系，时间倒回1小时前，让我们看看发生了什么。
猎犬已经消失了8分钟，仍然没有发出联络信号。 Dogs are just in here and the stick stuff here. There's obviously a pig in the long grass, but it's hard for dogs to pick up because it's so thick. The pigs can move through this stuff, this mud, a lot easier than the dogs because they've got a... 那是猎犬泰纳的叫声，没有什么比这更激动人心了。靠就做手势，然后我们就跟着追进去，过了一片沼泽，然后就到了那个丛林里。别动啊 I got a ball. It's particularly dangerous because he's got a lot of trees around him. And it's real muddy. So I got you guys. I got to stay back. Yeah. Get behind me. 没事，别往前靠啊。喂！就我们到的时候，他已经把一只狗给甩飞了，就给甩起来了。一只那个我们叫 Blackie 的那只黑狗已经给甩飞了。就是猪的头呢，当然已经它要冲着我们，那可能是我后来问了靠，他就说他要睁开那狗啊，要冲着人过来。被困的野兽仍然保持清醒，他知道人类是更容易较量的对手，主人一旦受伤，犬群就会阵脚大乱，这就是他的计划。可惜，只要还有一条猎犬可以坚持，他就会如影随形地锁住对手。不得已时，猎人甚至要使用电击手段，否则这些战士到死都不会放开对手。几秒钟内要决定所有的事情，冯涛一定要找准野猪身体唯一的软肋，结束这一切。我就接过刀的时候，我确实是我就这么一想法，我说一定，因为大家都在摁着他嘛。我如果这刀下去的时候不能治他命，那有可能别人看着我把刀已经下去了，可能一松手，又没有治这个猎物的命，这个猎物就挣扎起来了，那个状态就没法控制了。我当时就这么想，我就这一刀下去。这一切只有几秒钟。你也许还没有看清楚就已经结束了，但这并不像看上去那么容易。你耐心寻找，然后长途奔袭，你不能停下来。你也许只有一次出刀的机会。Put their nose down and they'll start moving around. Now some people, they don't recognise this. They can hunt with their dogs for years and years, but they don't understand it. Fung Tao already out there, he goes, look, your dogs have changed. I looked up and he was exactly right. He's catching on to he's only been hunting with his dogs for a short time, but he's catching on already. He understands when the dogs change, something's happening. 接下来的1小时里，又有2头凶猛的掠食者被杀，最小的一头被选为今晚的夜餐。但想吃到它也并不容易。按照惯例，冯涛要像所有的澳洲猎手一样，亲自把猎物背出战场。这似乎是个轻松环节，看上去有些滑稽，是吗？当然，我就按他们那种方式啊，就把那猪给背到身上了，然后我背起来，我们就往出走。后来呢，这给我感觉是越走越远，越走越远。我进来的时候，好像确实可能走得远了点。那猪他那2只猪腿卡在我这肩膀上。感觉我说越走我越矮，我越走越矮。我一到那泥塘里，我问我们那一个队员，他走在我身后面，我就问他，我说你替我看一下前面是不是已经快到了？那个时候我确实有点坚持不住了。作为中方领队，冯涛此行的目的之一就是将来把更多的中国人带来阿纳姆地。这次清晨的狩猎，他真正参与到从发现、追踪到猎杀的完整过程，并成功完成了原住民交给的任务。冯涛的表现赢得了所有人的。现在看看纳木营地正在发生什么。
极度疲劳和艰苦的时候，需要点音乐，对吗？无论什么时候，老瑞尔夫总会有办法让你放松。他们不是探险队的成员，但从达尔文一路跟随而来。澳洲有很多这样的服务公司，专门为那些户外旅游者提供服务。他们像魔术师一样为你提供一切。这是杰西卡，大篷车队里的吉普赛女郎。她是一名信念坚定的环保主义者。After taking people out bush and relating, cultural and natural histories of Australia, I decided that I really wanted to do something else, more for the environment, not just for tourism, change industries, I guess. A couple of years and travelling and working outside a lot. I like being outside and being really close to nature and interacting with the elements. I feel alive when I feel the rain on my face, the wind. 如今，在很多澳洲年轻人身上洋溢着令陌生文化惊异的价值观念。从某种角度看，他们的想法似乎更贴近他们的原住民朋友。年薪酬劳变得不那么重要，取而代之的是工作的意义。中国探险队中已经有人受到巨大影响。唐志，2000名中国报名者中选拔出的2个幸运儿之一。这是几个月前在中国某训练中心进行的全封闭测验，胜出者可以赢得奔赴澳大利亚北领地的最后2个名额。在最后只有8名选手参加的决赛中，只能有2个幸运儿。我觉得要一个怪人，所以你很幸运。对。你们想让我先握谁的手？我的。小胖。你特别闹腾，但是我们需要一个特别闹的。恭喜你！好了，现在回到这个注定不平凡的丛林日，一个意外打乱了计划。1个小时前，杰西卡带领唐志和一名摄像师进入丛林。这原本只是一次针对唐志的预热，他要参加晚上的狩猎，但是规定时间已经超过，他们仍然没有出来。显然情况有些失控。你现在还记着这放他们的地方吗？我记着，我说好了，没有了。那怎么现在也没回来啊？你要叮嘱他们一下啊！我怎么没叮嘱啊？这林子。行了，我怎么没叮嘱？那你怎么你当时出来之前你没跟他们说啊？你出来之前你没跟他们讲须知啊？你没跟唐志讲啊？那你应该叮嘱他们一下。我叮嘱，我怎么没叮嘱啊？我当然叮嘱了。Come walk quick. I need. What do you need? Leaves. Yeah, leaves or something to jam down there. 我当时脑子就嗡的一下，发现在丛林里人，那是不可想象的后果，没法想象的。对呀，赶紧啊！是我现在不是我干嘛呢，在这儿？我不是修车呢。几点了？现在 ？All right, go back. Go back here. 我当时呢，最担心倒不是别的，因为当时有 Jackie 跟着嘛。Jackie 这个姑娘你也看到也很出色，给我们提供了后勤支援。她也是一个丛林的姑娘，我倒不太担心他们迷路，我主要怕他们遇到野牛和这个野猪，因为当时 Jason 进去找他们的时候，马上就出来要拿这个枪，因为他在当时呢，他发现了新鲜的野牛粪，还有这个特别新鲜的这个猪的痕迹。必须在天黑前找到迷路者，否则他们会彻底迷失在黑暗的阿纳姆丛林中。那个时候也正是可怕的夜行动物出没的时间。2辆吉普车载着搜寻者驶向失踪地点，其他人不熟悉丛林，他们能做的只能是原地等待，替同伴祈祷。我把对讲机给你们一个，好吧？Right, just follow the track. There should be a track. Go around here. Yeah, go. They all go the same way. Just go around the sticks and stuff.
杰西卡的哥哥本恩比任何人都要焦急。你说你的行前教育怎么做的？你送他过来，给人叮嘱一声，现在已经要快到晚上了。那到晚上，那就是我错了。不是说你错的事儿，现在谈不到谁错，现在赶紧想办法把人找到。现在别讨论错不错，现在跟这个没关系。现在。我们放了一堆火在车上，希望他们能看到我们。那你点起火来吧，好吧？好的。你找到他们了吗？还没有呢，他们进去找了。We lost 3 people in there too. 在黑暗里，没有什么比光明更能给人希望。在同伴回来前，你的灯光永远都不要熄灭，这是团队在丛林中生存的法则之一。来了！喂！从这灯光这儿过来，看这灯。顺着灯光走就到了。那 with the boys。你跑哪儿了？我怎么知道啊 What's happened, Jack? It's got a bit dark, mate. 你走那么远。 Argument with the cameraman about which direction we should go. 觉得是绕了一个圈，但是我不知道绕到哪儿去了。一直听着那个野猪在周围叫，还有那些乱七八糟的声音，反正就感觉野猪离我特别的近，将近不到10米，我都能感觉到那个野猪的呼吸声一样。哎呀，看着光了，太兴奋了！最恐怖的那天晚上是我们手上都没有手电，任何人都没有手电，一点光都没有。所以说见到光明是我特别感觉心里特舒服的一件事。搜救行动30分钟后，迷途者终于归来。事实上，进入丛林，任何意外都有可能发生。你要有足够稳定的心理素质，应对突发情况。在所有中国队员中，唐志作为一个只有18岁的姑娘，无疑是最需要考验的人。而这次意外，从某种程度上恰恰提供了一个机会。您正在收看的是《奥北探秘之危险的猎物》下。插好猎刀，安抚猎犬，最后一次确认你是否已经学会使用武器。现在我也说不清，我想的不是那么血腥，我可以看下去。如果要是现实很恐怖的话，或许我也会闭着眼睛。说不清，不知道。现在彩排结束，正戏登场。所有中国队员都要参加的夜晚狩猎终于开始了。接下来你看到的所有事情都是完全真实的，危机四伏的暗夜丛林。一个躲藏在泥沼里的杀手被猎人降服，他可以喷射剧毒液体，几分钟内置对手死地。这是一片干燥的灌木丛林，大量野猪巢穴就隐藏其中，你可以免去在泥塘里奔跑的负担。但要留神脚下可能会踩到致命毒物，所有人都准备好接受挑战了吗？如果要是现在要白天跑，你要是不去那种场面，现在跑，我觉得不可能跑那么快。在那种状态下吧，我想，每个人都已经在迸发自己最大的能量。这个时候最可怕的就是脱离队伍。跑鞋的时候，我就在想，完了，我肯定要落队了，然后就让他们赶快走嘛，然后想我就马上会追上，从来不会想自己会落下之后我就不知道该怎么办了，完全不知道该怎么办。这个时候，你最需要的是黑暗里有一双等待着你去牵的手。在黑暗中，我觉得人是很心里有一种防备，而且很恐惧的，很希望有一种依靠。
依靠，然后那个 Lisa 的手让我感觉，就是自己不是那么孤单，不是那么傻乎乎的。泰纳锁住了第一头掠食者。老吴，闪开呀！Come on, hop! 让他拔出来，快！ Alright, be gentle, don't cut me. Don't stand up. Here, let me hold it. No, here. Hold it, and I'll hold you. 他说他握着你的手，这猪太大，你别动。 Here, hold. Here. 好，使劲 Relax. 放松啊。 Like a razor, every time they close their mouth, they sharpen on this like a knife. 看到了吗？它看到吗？像一个那个刀刃一样露在外面。 牙是吧？对，因为现在它不是长得最大的时候的獠牙。Small tusks that are sharp as a razor. 对，但是你看它这牙虽然小，没长全呢，太尖了。你摸摸，这太尖，像刮胡刀一样，是吧，老吴？太尖了。He's more than twice the weight of the dog that had him, and it's all muscle. All the muscles concentrate in this area here. 他说，这个狗跟它激烈的战斗的时候，它的体重是2倍半于狗。这个猪大概要100公斤，只有它一个，这只狗只有它一个人，只有它一只狗。 他抓这只猪，所以他很费劲，受了3处伤。他们都是勇士，他受了伤的话，更要报复，更要战斗。这种猎狗从来不后退。Let's go！ 你们还行不行？你们还行不行？走。 10分钟后发现第2头野猪，25分钟后发现第3头。像最危险的是，我们杀完第3头猪以后，不到3分钟，你可能听到那个猎手Adam在大叫说：“刘曼，靠，你们来帮我！”他因为已经不行了。那头猪我感觉到确实挺危险的，让我要弄我肯定弄不。猪特危险，他们的。这个凶狠的掠食者超过200公斤。 他把对手拖到泥塘中，他要在那里解决战斗。看这猪多大，看他们怎么杀啊！都别过去啊！看见没有 I can't let go. I'm stuck in the mud. This pig will destroy me. 他说他不能让这猪放走。Adam 呢要去翻这个猪的时候呢，在泥塘里面人使不上劲儿，翻不过来。他主要是，如果是没有我们这个体验团队，他不会有那么费劲的，因为他。 不能让这个猎猪跑掉，跑掉的话，黑暗之中它可能我们这么多人，它可能会伤人的。然后呢，靠一下跳到猪身上，但是被猪差点把裆踢坏，就是裤子已经都踢开了。然后 Adam 再扑上去，杀掉那头野猪，整个过程可能没超过几分钟。 Again tomorrow. 他说现在就是到时间，我们该回家了。大家洗洗狗呢，因为受伤了，要稍微给它治疗一下，稍微休息一会儿，明天早上接着来。
这次夜晚狩猎进行了1个小时，中国队员亲身参与，一共猎杀了6头成年公猪，平均每10分钟1头。猎犬泰纳独自追捕了多头野猪，他现在伤痕累累。回到营地的第一件事就是为它疗伤，一旦伤口感染后，后果将会很严重。我觉得那天晚上唯一一次就马上让我感觉自己有知觉了，是我看着靠着那个猎狗 Tana 受伤了，而且伤得特别厉害，身上有好多主伤，然后都流血了，然后我就看到它，我马上就想哭。我觉得这个狗的确是非常非常棒的一条猎狗，它也就像一个战士一样，在跟那个野猪搏斗。就在为泰纳疗伤之后，人们忽然意识到一个问题：他们已经很久没有看见头犬 Scusi 了。黑暗中没有任何反应 ，Scusi 究竟在哪里？所有人不得不重新绷起紧张的神经。唯一镇定的是土著主人 Eric， 他用鼻子已经找到答案了。他阻止了马上要出发的猎手们，他确信 Scusi 就在营地。这是狗可能干夜班宿舍了，我看大家轮流睡。这是戏剧性的一幕，勇敢的斗士太累了。就在所有人心急如焚的时候 ，Scusi 却大摇大摆睡在了队员冯涛的床上。好了，也许所有人都到了真正可以休息的时刻，因为接下来还有一连串的挑战在等待他们。我早就说过，这会是个充满追逐、挑战与极度疲劳。